Praise be to God. Once again, we give all glory and honor to our living God for having given us this opportunity to come to his holy presence in this manner. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and GLM Bookshop Ministries in Chennai. We will start the meeting with a word of prayer. Gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this time that Thou hast granted unto us to remember the holy, true, and living God. Father, we thank Thee for what Thou hast done all through the past ages, for keeping us safe and leading us to this dark world. Thou art the one who has kept us safe. We praise and glorify Thy name. May Thou continue to use us wherever we go so that Thy goodness may be seen, Thy light may be seen through us. The word is so important. That is the light for us and the lamp to our feet, Lord, so that we may use the word, Thy word very well in our lives. Lord, we pray for today's messenger, for today's Bible teacher, Brother Jai Singh Joseph from Tuticorin. Continue to be with the dear brother, Lord, as he takes the class. Lord, every word which he utters may be from Thee, so that Thy name may be glorified. May the Spirit, Thy Holy Spirit, may the Holy Spirit take control of the whole situation, whole time. We pray for the singer, continue to be with Brother Jason and Joshua also. Lord, we praise Thee and we glorify Thy name. Father, we give Thee all honor and glory for all these. We give Thee all glory and honor. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise be to God. Now we are going to go into the music time, the singing time. Today, my children will be singing the songs over to Doreen and Darren. May they be able to sing the songs for the glory of God. Over to my children. Brother Jason has come. The brother, the Jason. Yeah. Brother Jason, we are having him just on the time. We thank Brother Jason for coming in. Jason and Joshua, may they be used more for the glory of God. Over to Royapuram Assembly in Chennai, Brother Jason and Joshua. Over to the children, we praise God for their presence. May the good Lord lead them. Am I audible, Uncle? Yeah, you're audible, Jason, brother. Thank you, Uncle. நம்ம எல்லோரும் 598வது பாடலை நாம் பாடலாம். நம்முடைய பாடல் புஸ்தகத்தில் உள்ள 598வது பாடல். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம் என்ற பாடலை நாம் பாடலாம். 598
98வது பாடல். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவனமே சுவை பணிந்தே தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம். உன்னத தேவன் நீரே ஞானம் நிறைந்தவரே. உன்னத தேவன் நீரே ஞானம் நிறைந்தவரே. முழங்கால் யாவுமே பாரினில் மடங்கிடுவே. உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே என்றும் தொழுதிடுவோம். உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம். ஒருவரும் சேரா ஒளியில் வாசம் செய்பவரே. ஒருவரும் சேரா ஒளியில் வாசம் செய்பவரே. ஒளியினை தந்துமே இதயத்தில் வாசம் செய்யும். ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே என்றும் தொழுதிடுவோம். ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம். நாம் அடுத்ததாக கல்வாரி சிநேகம் என்ற பாடலை நாம் பாடலாம். அடுத்ததாக நாம் கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை என்ற பாடலை நாம் பாடலாம்.
கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை, கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும். கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை, கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும். கல்வாரி சிநேகம். காலங்கள் தோறும் காவலில் உள்ளோர் காணட்டும் உம்மை களிப்போடு என்றும். காலங்கள் தோறும் காவலில் உள்ளோர் காணட்டும் உம்மை களிப்போடு என்றும். குருசனின் ரத்தம் குரல் கொடுக்காட்டும், குருசனின் ரத்தம் குரல் கொடுக்காட்டும். கும்பிடுவோரை குணமாக்கும் வேதம், கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை, கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும். கல்வாரி சிநேகம். அர்த்தமான வாழ்வை அற்புதமாய் மாற்ற அனைத்தையும் தந்தே நாட்கொள்ளும் தேவா. அர்த்தமான வாழ்வை அற்புதமாய் மாற்ற அனைத்தையும் தந்தே நாட்கொள்ளும் தேவா. நான் சிறுகாவும் நீர் பெருகாவும், நான் சிறுகாவும் நீர் பெருகாவும். தீபத்தின் திரியாய் எடுத்தாட்கொள்ளும். கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை, கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும். கல்வாரி சிநேகம். Thank you, brother Jason from Roypuram Christian Assembly, Bethany Gospel Hall, for the song in Chennai. Thank you very much for the two songs. May God be with you. And as you lead your life, may you use these talents for the glory of God. And now we welcome again all of you in the glorious name and the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly and GLM Bookshop Ministries in Chennai. Today also we have along with us, as we had on the day before yesterday, our dear brother Jay Singh Joseph from Tuticorin. The dear brother has been taking some important classes on various topics, and today the topic is 7 responsibilities of youth leadership from book of Titus. Leadership itself is an important task. We are all children of God, so let us understand that in whatever age we may be, we may have certain qualities that we should possess, but
we do not possess that. We do not have those qualities. So in Proverbs 6:6, it's said that we have to learn from the ants. So even these important messages, we have to learn certain things that we think it is only for youths, but remember, we may not have those qualities, and we have to learn from such important messages. So I thank the Lord for enabling Brother Jay Singh Joseph from Tuticorin to take this, to select this topic. So we welcome Brother Jay Singh Joseph into this meeting, the Bible study, the 197th Kodambakam Zoom Bible study meeting. Very soon, God willing, we will be reaching 200th milestone of Kodambakam Zoom Bible study meeting, God willing, on the Monday, 11th of January at 6:45 is the program. Santosh, Evangelist Santosh Thomas from Jamtara, the main person of the BBTI, Bengal Bible Training Institute, he'll be taking some time, and then thereafter we will have also recap of various programs that has taken right from May 11th, first Bible study, Kodambakam Bible study, to the 199th, so that the name of the Lord would be glorified to that. So we welcome our dear brother Jay Singh Joseph to this program. May the good Lord lead him as he takes a class. Also, we welcome all of you, every one of you from different quarters of talk with, from dear brother Masco from Saudi, and it was a blessed time. May God use him also to be the light of the word. So we pray into this meeting. So for the blessing of the message Bible study, for the blessing of the Bible study, let us please, Brother Masco Money from Saudi Arabia, near, may we request him to pray for the blessing of the Bible study. Over to Brother Masco. Hello, brother. Audible, brother? Audible? Yes, brother. You're audible. Yes, brother. Okay. நம்ம பிரார்த்திக்கலாம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான மாலை பொழுதுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் சுதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இது ஆண்டவர் மீண்டும் ஒரு பிரபாதம் ஆண்டவரே, உம் சமூகத்தில் இருந்து ஆண்டவரே, உங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் தியானிக்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு கொடுத்து கிருபைக்காக நன்றியோடு நாங்கள் சுதிக்கும் கர்த்தாவே. இது ஆண்டவரே கடந்த 196 மீட்டிங்கிலே ஆண்டவரே கடந்து வர செய்தி கர்த்தாவே, அதற்காக நன்றியோடு நாங்கள் சுதிக்கும் கர்த்தாவே. இந்த ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக ஆண்டவரே நாங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கவும் ஆண்டவரே, அதன் மூலம் எங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையை நாங்கள் சரிப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் ஆண்டவரே கிருபை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறதாவே, அதற்காக நன்றியோடு நாங்கள் சுதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இதற்காக பின்புலத்தில் உழைத்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் சமூகத்தில் ஒப்படுங்க கர்த்தாவே. செய்தி கொடுக்கிற மகனை இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. கிருபை இறங்கும் தகப்பனே, இன்னும் கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பில் ஆண்டவரே இந்த லீடர்ஷிப்புக்கு தேவையான குவாலிட்டிகளை ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரை கற்றுத்தரும்படியாக சுதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஒரு வேளையில் ஆண்டவரே எங்களிடத்தில் காரியங்கள் சரிப்பட வேண்டுமானால் இந்த வார்த்தைகள் கொண்டு ஆண்டவரே எங்களை சரிப்படுத்தவும் அதை கட்டவும் ஆண்டவரே நல்ல ஒரு சிறந்த தலைவராக ஆண்டவரே கிறிஸ்துவுக்கு முன்மாதிரியாக ஆண்டவரே நாங்கள் ஜீவிக்கத்தக்க ஆண்டவரே கிருபை செய்ய முடியாது சுதிக்கும் கர்த்தாவே. இது ஆண்டவரே அந்த ஆடியோ வீடியோ காரியங்களையும் இன்டர்நெட் காரியங்களையும் நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. கிருபைக்குள்ள மூடி மறுத்துக் கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் சுதிக்கும் கர்த்தாவே. கரத்தில் ஒப்படுங்க கர்த்தாவே. எல்லாவற்றையும் எங்கள் கர்த்தர் இரட்சகமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். Thank you, Brother Masco Money from Saudi Arabia, for the prayer. May God be with you and your family. Now we are moving into the Bible study. Over to Tuticorin, to Brother Jay Singh Joseph. Yes, brother. Thank you. Thank you. ஆண்டவருடைய மேலான நாமம் இன்றும் மீண்டும் மகிமைப்படுவதாக. இந்த மிகவும் பரபரப்பான இந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலும் மாலை நேரத்துல
கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தைகளை தாராளமாக தரும்படியாக ஜெபத்தோடு கூட நான் உங்கள் முன் நான் காத்திருக்கிறேன். ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதா. இன்னும் அடுத்த ஒரு 45 நிமிடங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த லீடர்ஷிப் என்கிறதான இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். யூத் லீடர்ஷிப் ஏன் நாம் அதை மிகவும் முக்கியமாக சபையிலே நாம் கருதுகிறோம் என்றால், இன்றைக்கு செகண்ட் லீடர்ஷிப் இல்லை என்று சொல்லி பிரதரன் சர்ச்சஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு சபைகளிலும் வித்தியாசமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் அறிவோம். இந்த இந்த பிக்சரை கொஞ்சம் நீங்க பாருங்க. ஆக்சுவலா இந்த கரடு முரடான இந்த பாதையில, இந்த மேட்ல, அந்த லீடர்ஷிப் என்பது எல்லாரும் இணைந்து கட்டுவோம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ஒருவேளை மேலே இருக்கிறவர்கள் மேய்ப்பர்கள் அல்லது எல்டர்ஸ் மேலே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த யூத்ஸை, அதாவது வாலிப தலைமைத்துவத்தை சபையிலே எப்படி அவர்கள் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ஆகவேதான் இந்த யூத் லீடர்ஷிப்பை குறித்ததான ஒரு பாரத்தினாலே நான் இன்றைக்கு இந்த சப்ஜெக்டை தெரிந்து கொண்டேன். திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் யூத். இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ. ஆனால் இந்த யூத்தோடு இன்வால்வ் ஆகிறதான அதற்கு மேல இருக்கிறதான லீடர்ஸ் இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. இதே போன்ற நாம் இந்த 7 குவாலிட்டிஸ் இருக்கிற லீடர்ஸை நாம் பார்த்தோமானால் அல்லது நாம் அவர்களிடம் கண்டுகொண்டோமானால் அவர்களை நாம் உயர்த்த வேண்டும். அதே வேளையில அப்படி இல்லாதவர்களை நாம் சரியான பாதையில் வழிநடத்த வேண்டும். ஆகவே திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ. இது ரெஸ்பான்சிபிள் பிரதரன், சபையில உள்ள ரெஸ்பான்சிபிள் பிரதரன் எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஓகே, அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம். யூத் லீடர்ஷிப் நம்ம டைட்டஸ்ல இருந்து அதை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நாம் கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம். என்னோடு கூட இதை நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இப்போ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதின நிருபம் என்று நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். பவுலுடைய நிருபங்கள் எல்லாமே ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ பண்ணா 13 நிருபங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுல 9 நிருபங்கள் சபைகளுக்கு எழுதப்பட்டது, 4 நிருபங்கள் இண்டிவிஜுவலுக்கு எழுதப்பட்டது. இந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாருமே யூத்ஸ். அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த 4 எபிசோட் எதெல்லாம்னா 1 தீமோத்தி, 2 தீமோத்தி, டைட்டஸ், பிலமோன். இப்போ 1 தீமோத்தேயு 2 தீமோத்தேயு ரெண்டுமே தீமோத்தேயுக்கு எழுதினது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். 1 தீமோத்தேயு 2 தீமோத்தேயு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவர் கொஞ்சம் எல்டர். அப்போ அவர் இந்த தீமோத்தேயுவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவரிடத்துல இருக்கிற நல்ல குவாலிட்டிஸையும் சொல்லுகிறார், அவரிடத்துல இருக்கிறதான கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய குவாலிட்டிஸையும் அவர் அங்கு சொல்லுகிறதை நம்ம எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். ஆகவேதான் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த 1 தீமோத்தேயு 2 தீமோத்தேயு ஒரு யூத்துக்குள்ள மேனுவல் அல்லது பவுல் தீமோத்தேயுக்கு கொடுத்ததான ஒரு கைடு என்று நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம். இப்போ 1 தீமோத்தேயுனுடைய சப்ஜெக்ட் என்னன்னா, த நெசசிட்டி ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப். ஒரு இளமை தலைமைத்துவத்தின் அவசியம் உண்டு. ஏனென்றால் ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம லீடர்ஸ் என்பதை நம்ம மறந்து போகக்கூடாது. இப்போ இது வேர்ல்ட்லி லீடர்ஷிப்புக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஷிப்புக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது. வேர்ல்ட்லி லீடர்ஷிப் என்னன்னா பாசிசம் என்று சொல்லுவாங்க. வேர்ல்ட்லி லீடர்ஷிப் இஸ் டோட்டலி டிஃபரண்ட். பட் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஷிப் எப்படின்னா, நம்ம எல்லாரும் இணைந்து நாம் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும். இந்த காரியங்கள் நாம் மனதிலே இதை ஒரு சப்ஜெக்டாக நம்ம எடுக்காமல் பிராக்டிக்கலாக ஆண்டவர் என்னோடு கூட என்ன பேசுகிறார். 1 தீமோத்தி, த நெசசிட்டி ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப். 6 அதிகாரம் இருக்கு. 6 அதிகாரத்திலையும் ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒவ்வொரு தலைப்புல யூத் லீடர்ஷிப் தேவை என்பதை தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது.
அடுத்தபடியாக 2 தீமோத்தேயுக்கு வரும்பொழுது த இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப், அதாவது யூத்தை வந்து நம்ம இன்வால்வ் பண்ண வைக்கணும். யூத் லீடர்ஸை பொறுத்த மட்டும் இப்போ நிறைய சர்ச்சஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா, நிறைய சர்ச்சஸ்ல வந்து அப்பம் எடுத்து கொடுக்கறது அல்லது பாத்திரம் எடுத்து கொடுக்கறது வந்து எல்டர்ஸ், அதே மாதிரி ரொம்ப ஏஜ் ஓல்டு எல்டர்ஸ் அவங்க தான் இன்னும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனா நாங்க சில சர்ச்சஸ்ல போறோம், +2 படித்த ஒரு பையன் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து ஒரு 6 மாதம் தான் இருக்கும், அவன் கப் சர்வ் பண்றான். அப்போ the involvement of youth leadership, அவனுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு. எல்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, இல்லாம இல்ல, எல்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, பெரிய பெரிய எல்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. பட் தே அலோவ் அவர் யூத் பிலீவர்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட். அப்போ இன்வால்வ்மெண்ட் பண்ண வைக்கிறது வந்து அவங்க மட்டும் இல்ல, இந்த நம்முடைய மூப்பர்களுடைய மிக முக்கியமான பொறுப்பாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அது 2 தீமோத்தி சொல்கிறது. அதுல நீங்க 2 தீமோத்தி நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தம் 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 என்று 4 காரியங்கள் அங்கு சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். பரிசுத்த வேத எழுத்துக்கள், பரிசுத்த பாத்திரம், பரிசுத்த நடக்கை, பரிசுத்த ஆவியானவர், இப்படி அநேக காரியங்கள் அங்கு சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். ஆகவே இந்த இன்வால்வ் ஆகிறதான யூத்ஸ் எப்படின்னா பரிசுத்தத்தை கடைபிடிப்பார்கள். ஆகவே அவர்களுடைய இன்வால்வ்மெண்ட்டும் மிகவும் நேர்மையாக நேர்த்தியாக இருக்கும். நாம் அதை கவனிக்கலாம். நம்ம எல்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா அதை ஓவர்சீ பண்ணலாம், நம்ம மேல இருந்து பார்க்கலாம் அவங்களுடைய காரியங்கள், அவங்க எப்படி இன்வால்வ் பண்றாங்கிறத பார்க்கலாம். அது 2 தீமோத்தேயுல இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப். இப்போ டைட்டஸுக்கு வரும்பொழுது டைட்டஸ்ல தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப். அப்படின்னா யூத் லீடர்ஷிப்புக்கு என்ன பொறுப்பு? அப்போ ஏதோ வந்தோம் போனோம் அப்படி அல்ல, சிஸ்டமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு சில பொறுப்புகளை நாம் கொடுக்க போகிறோம். அதை நாம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கு நாம் படித்தோமானால் மூப்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே வேளையிலே இதை யாராவது கவனிப்பார்களானால் அவர்கள் யூத்ஸும் இதை கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப பிலமோனும் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு தான் எழுதுற ஒரு லெட்டர். அங்க அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப். அங்க ஒனேசிமு இருக்கிறான், அங்க பிலமோன் இருக்கிறாரு, அங்க வந்து அர்க்கிப்பு இருக்கிறாரு. பவுல் லெட்டர் எழுதுறாரு யாருக்கு? பிலமோனுக்கு. என்ன எழுதுறாரு? இந்த மாதிரி இப்படி ஒனேசிமு வருவான். ஒனேசிமு யாரு? இந்த பிலமோனுடைய இந்த வீட்டுல அவன் கவிதமாக அவன் தவறாக நடந்து கொண்டவன். அவனிடத்துல ஒனேசிமுவை பத்தி எழுதும் பொழுது இப்ப பாருங்கள், இவன் என்னுடைய உள்ளம் போல இருக்கிறான், ஆகவே அவனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், அவன் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவனாய் இருக்கிறான், அவன் உமக்கு இனிமேல் அடிமை அல்ல. சோ the acceptance of youth leadership ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அக்செப்டன்ஸ், அது நம்ம எல்டர்ஸ் தான் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். ஏன்னா யூத்ஸ் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா nobody is perfect in the church அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இல்லை, ஒன்லி ஜீசஸ் இஸ் த பெர்ஃபெக்ட் மேன் காட். அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு வகையில ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வீக்னஸ் இருக்கதான் செய்யுது. ஆனாலும் பெர்ஃபெக்ஷன், அன்டு பெர்ஃபெக்ஷன், we are going unto perfection. அதனால நம்ம வந்து எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள இன்வால்வ் பண்ண வைக்க வேண்டும் என்று நம்ம நினைத்தோமானால் அது வந்து I can say it is impossible. ஆகவே இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப், அதாவது ஈக்குவாலிட்டி இன் த சர்ச். ஆக்சுவலா நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவாலிட்டி இன் த சர்ச் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கர்த்தருடைய மேஜைக்கு முன்பாக எல்லாரும் சமம். ஒருவேளை கேட்டகரிஸ் மே வேரி, எல்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, எவாஞ்சலிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, டீக்கன்ஸ் இருக்கிறாங்க, இப்படி நிறைய காரியங்கள் இருந்தாலும் கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பாக எல்லாரையும் ஒரே ரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி இருக்கிறார். ஒரே ரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி இருக்கிறார். அதனால யூத்ஸ் வந்து முதலாவது அவங்களுக்கு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வரணும். Who am I? நான் யார்? I am also delivered. I am also redeemed by the blood of Jesus Christ. நானும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உடைய ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற அந்த அக்செப்டன்ஸ் எல்டர்ஸுக்கும் வேணும், யூத்ஸுக்கும் வேணும். அது பிலமோனை பற்றி நமக்கு கர்த்தர் சித்தமானால் இன்னொரு நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப அருமையான ஒரு புத்தகம். இந்த பிலமோனுக்கு எழுதும் பொழுது, என் உள்ளம் போல இருக்கிற ஒனேசிமுவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், முன்னே அவன் உமக்கு புரோஜனம் இல்லாதவன், இப்பொழுது உமக்கும் எல்லாருக்கும் புரோஜனமானவன். முன்னே
அப்போ நமக்கு வந்து the first impression பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொன்னாலும் நம்ம வந்து ஒரு லீடரை பாக்குறோம், ஒரு யூத்தை பாக்குறோம், அவனுடைய குறைவுகளையே கடைசி வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். ஏன்னா இந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில மட்டும்தான் இன்னைக்கு இருக்கிற காரியம் நாளைக்கு இருக்காது. இன்னைக்கு ஒருத்தன் 100% பெர்ஃபெக்டா இருப்பான், நாளைக்கு அப்படியே கீழே விழுந்துருவான். அதே போல இன்னைக்கு ஒருவர் 100% மோசமா இருப்பாரு, நாளைக்கு 100% பெர்ஃபெக்ட் ஆயிடுவாரு. திஸ் இஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி. இதை நம்ம நிறைய தடவை மறந்துடுறோம். இதனாலதான் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே அக்செப்ட் பண்ண முடியல. ஓ, இவன் அன்னைக்கு அப்படி இருந்தான், இவன் அன்னைக்கு அப்படி பண்ணான். சோ அதுதான் நம்முடைய மைண்ட்ல இருந்து கொண்டே இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். யூத் லீடர்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் த சர்ச். ஆகவே இந்த நிறைய சர்ச்சஸ்ல ஃபாலோ பண்றாங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. டுடே அவர் ஸ்டடி ஆன் டைட்டஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப். சரியா? இப்போ யூத் லீடர்ஷிப்பை பொறுத்த மட்டும் நான் ஒரு சில காரியங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். கிரேத்தா தீவுல இத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் போட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் அதுக்கு முன்ன கிரேத்தா தீவில் உள்ள சபையை ஒழுங்குபடுத்த வாலிபனான தீத்துவுக்கு எழுதின நிருபம் தான் இது. கிரேத்தா தீவில் உள்ள சபையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக ஒரு வாலிபனான தீத்துவுக்கு எழுதின போதனை நிருபம் தான் இது. மனிதர்களை தேவன் உபயோகிக்கிறார். men are God's methods. அப்போ மனிதர்களை தேவன் உபயோகிக்கிறார். அதே போல இந்த தீத்துவையும் ஆண்டவர் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார். தீத்து வந்து மிகவும் குறைவாக அறியப்பட்டவன். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய உடன் ஊழியனாக இருந்தும் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில் தீத்துவுடைய பெயர் இடம்பெறவில்லை. சரியா? அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளில எல்லா நிருபங்களிலும் உள்ள அநேகருடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும். தீமோத்தேயு இருக்கும், அப்படி ஒவ்வொருவருடைய பெயரும் இருக்கும். ஆனா ஒரு சில பேர் இல்லை, அதுல தீத்துவுடைய பெயர் இல்லை. அதாவது சரியாக எல்லாராலும் அறியப்படாதவன் என்று நீங்க நினைத்துக் கொள்ளலாம், இடம்பெயரவில்லை. அது மாத்திரமல்ல, தீத்து கிரேக்கன், அப்போஸ்தலனாகிய பவுலால் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டவன். கலாத்தியர் 2:3 என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால், தீத்து வந்து விருத்த சேதனம் பண்ணாததினால் அவன் யூத மார்க்கத்திலேயும் வளர்க்கப்படவில்லை. ஏன்னா அன்றைக்கு வந்து சில பேர் என்ன பண்ண, இவன் வந்து ஒரு கிரேக்கன், ஆனாலும் யூத மார்க்கத்து அமைந்தவர்கள் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில பேர் வந்து யூத மார்க்கம் நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூத மார்க்கத்திலே அவர்கள் சேருவார்கள். They are not Jews, but they can follow Jewish religion. உலகத்துல பெரிய ரிலிஜியன்ஸ் 1, 2, 3 தான் இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் ரிலிஜியன் அல்லது ரிலிஜியன் என்றால் அது வந்து ஜூயிஷ் ரிலிஜியன், 2வது அரபிக் ரிலிஜியன். ஏன்னா இந்த 2 ரிலிஜியனுமே ஜனங்களை பயங்கரமா அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார். ஏன்னா அவங்களுடைய டாக்ட்ரின்ஸ், அவங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும். எல்லாரையும் அவர்களுடைய ஆளுகைக்குள் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களுடைய ரிலிஜியன்ஸ் அவ்விதமாக இருக்கும். பஹாய் என்று சொல்லி ஒரு ரிலிஜியன் இருக்கிறது. அது வந்து இன்றைக்கு நிறைய இடங்களில அந்த பஹாய் மதம் இன்றைக்கு இந்த 2 ரிலிஜியன்லயும் இருந்து சில காரியங்களை எடுத்து ஜூயிஷ்லையும் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கிறாங்க, அதே போல அரபிக்லையும் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கிறாங்க, அதே போல கிறிஸ்டியானிட்டிலிருந்து கொஞ்சம் எடுத்து பஹாய் ரிலிஜியன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அநேக இடங்களிலே அதை போதிக்கிறார். சோ இந்த ரிலிஜியன்களையும் இந்த தீத்து வந்து அவர் அவ்விதமாக யூத மார்க்கத்துக்குள்ளாக ஒரு வரவும் இல்லை. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீத்துவை ரொம்ப அதிகமாக கனம் பண்ணுகிறார். அவர் வாலிபராக இருந்தாலும் அதிகமாக கனம் பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். மாத்திரமல்ல, தீத்து வாலிபன் அவன் என்றாலும் அவனுடைய இருப்பிடம் அங்கு ஒருவேளை எங்கேயுமே அவன் எந்த ஊர் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல. கிரேக்கன் என்கிறது மாத்திரம் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். கிரேத்தா தீவில பவுல் வந்து ஊழியம் செய்ததாக எந்த விதமான பதிவும் இல்லை. இந்த கிரேத்தா தீவுல அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஊழியம் செய்ததாக நமக்கு எங்கும் இல்லை. ஆனாலும் தீத்து 1:5 பாருங்க. தீத்து 1:5 நீ குறைவா இருக்கிறவைகளை ஒழுங்குபடுத்த பண்ணும்படிக்கு நான் உனக்கு கட்டளையிட்டபடியே பட்டணங்கள் தோறும் மூப்பரை ஏற்படுத்தும்படிக்கு உன்னை கிரேத்தா தீவில் விட்டு வந்தேனே. என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி! அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவருடைய பார்வையில் கமிட்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஆண்டவருடைய பார்வையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முக்கியம் கிடையாது. ஆண்டவருடைய பார்வையிலே அல்லது சபையினுடைய காரியங்களிலே நான் 40 வருடம் இருந்தேன், 30 வருடம் இருந்தேன் என்பது விஷயம் அல்ல. கமிட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
அப்போ இந்த இடத்துல மூப்பர்களை ஏற்படுத்தும்படிக்கு 2 விஷயம் சொல்றாரு. ஒண்ணு, குறைவா இருக்கிறவர்களை ஒழுங்கு பண்ணணும். அப்புறம் மூப்பர்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல அங்கு விட்டு வந்ததாக நம்ம வாசிக்கிறோம். இந்த நாட்கள் வந்து குறைவான காலம்தான். ஏன்னா இங்கு சில காலங்கள் தான் விட்டு வந்ததாக நம்ம வாசிக்கிறோம். அங்கிருந்து பவுல் நிக்கோபோலிஸ் என்கிற இடத்துக்கு அவர் போகிறார். நிக்கோபோலிஸ் என்ற இடத்துக்கு போய் அங்கு இருந்துதான் இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார். அங்கிருந்து இந்த தீத்து நிருபத்தை எழுதுகிறதை நாம் பார்ப்போம். பொதுவாகவே லீடர்ஷிப் என்று சொன்ன பொழுது there are lot of quotes from the famous authors. ஏன்னா லீடர்ஷிப் என்று இன்றைக்கு அநேகர் பேசுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே அது என்னன்னா சப்மிஷன் இஸ் த லீடர்ஷிப். லீடர்ஷிப் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த லீடர்ஷிப் என்ற வார்த்தை ரொம்ப பெரிய வார்த்தையாக நமக்கு இருக்கலாம். ஆனால் வாலிபர்கள் சப்மிஷன் இஸ் லீடர்ஷிப், தங்களை ஒப்பு கொடுப்பதுதான் இந்த லீடர்ஷிப் என்பதை நான் முதலாவது உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் நீங்க லீடர்ஷிப் என்று சொல்லி நீங்க போய் நெட்ல பாத்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப்பை பத்தி பயங்கரமா எழுதியிருக்கும். அதெல்லாம் வேர்ல்டு லீடர்ஷிப். பட் கிறிஸ்டியன் லீடர்ஷிப் இஸ் டோட்டலி டிஃபரண்ட். இட் இஸ் டோட்டலி சப்மிஷன் டு த எல்டர்ஸ், டு த எவாஞ்சலிஸ்ட் அண்ட் த கோ-பிலீவர்ஸ். அப்போ இந்த லீடர்ஷிப்பை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுல அநேக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். we can't apply that quotes to Christian spiritual fellowship. அங்க இருக்கிற லீடர்ஷிப் உடைய குவாலிட்டியை இங்க இருக்கிற லீடர்ஷிப் உடைய குவாலிட்டிக்கு நம்ம கொண்டு வர முடியாது. சில பேர் நம்ம பார்த்தோம்னா எங்கேயில ஒருத்தவங்க வந்து பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணாங்க. பேங்க்ல வந்து நல்ல பெரிய போஸ்ட்ல இருந்தார். அப்போ அவங்க சபைக்கு வராங்க. சபைக்கு வந்த உடனே நம்ம எல்லாரும் அவங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுப்பை நம்ம அவங்களுக்கு தரோம். அப்போ அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுப்பா தர்றான். அவங்களுக்கு வேற எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது. பட் அவர் அவ்வளவு பேங்கை மேனேஜ் பண்ணியிருக்கிறார், அவ்வளவு பெரிய பேங்க் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கிறார். அப்போ வந்து அவருக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து சரி இந்த பொறுப்பை நீங்க வச்சுக்கோங்க பிரதர், நீங்க தான் நல்ல வந்து பண்றீங்கல்ல, வேர்ல்டு சைட்ல நல்ல பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லி அந்த பொறுப்பை கொடுக்கும். கொஞ்ச நாள் ஆகுது, சபையில உள்ள எந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் நடக்கிறது இல்லை, வேற எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் பணம் போகிறது இல்லை, ஊழியர்களுக்கோ அல்லது ஊழியங்களுக்கோ பணம் போறதில்லை. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் இல்ல பிரதர், இது வந்து ஃபியூச்சருக்காக சில காரியங்களை நம்ம டெபாசிட் பண்ணுவோம் பிரதர். இதெல்லாம் நம்ம வந்து they are having worldly leadership, they are having worldly knowledge that will not be applicable to the church. அப்போ நம்முடைய சபையில சாதாரண ஒரு மனிதர் இருப்பார், அவர் அவ்வளவு அழகாக நேர்த்தியாக அந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். See the difference. ஆகவே we can't apply that quotes to the spiritual leadership. Bible has so many kings, forefathers, prophets, priests, leaders. ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம பழைய ஏற்பாட்டுல நிறைய லீடர்ஷிப் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். மோசேயிக் லீடர்ஷிப், ஜோஷுவாயிக் லீடர்ஷிப், பாலின் லீடர்ஷிப். இந்த மூன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மோசேயிக் லீடர்ஷிப் என்ன, அவன் சொல்றான், இவங்களெல்லாம் நானா பெற்றேன். மோசே சொல்றாரு, இந்த ஜனங்களெல்லாம் நானா பெற்றேன். இது வந்து மோசேயிக் லீடர்ஷிப். ஜோஷுவாயிக் லீடர்ஷிப் என்ன சொல்லுது, அவர் வந்து எல்லா ஜனங்களையும் அவ்வளவு அழகு நேர்த்தியாக யோர்தானை கடக்க பண்ணி சுதந்திரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஜோஷுவாயிக் லீடர்ஷிப். பாலின் லீடர்ஷிப் என்ன சொல்றாரு, இந்த ஜனங்களை நான் சுவிசேஷத்தினாலே பெற்றேன் என்று சொல்கிறார். I beget this soul. எவ்வளவு ஆச்சரியம் பாருங்கள். ஆகவே இந்த ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் லீடர்ஷிப் அண்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட் லீடர்ஷிப், பாலின் லீடர்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ நம்முடைய இந்த லீடர்ஷிப் என்று சொன்ன பொழுது நம்ம உடனே நம்ம மேல இருந்து சில காரியங்களை ஆளுகை பண்ண வேண்டும், அப்படி அல்ல. There are so many forefathers leaders. அதே போல இந்த மோசேயிக் லீடர்ஷிப் வந்து மோசேயிக் லீடர்ஷிப் led lakhs of Israel across the Red Sea, but Joshuaic leadership led more Israel across river Jordan. இங்க வந்து நீங்க பாருங்க, மோசே வந்து செங்கடலை கடக்க பண்ணும் பொழுது ஒரே அறிகுறி, அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே பயம். அங்க வந்து ஒரு ஆர்டராவே இருக்காது. அங்க எல்லா ஜனங்களும் ஓடி கடந்து ஓடி போகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம்.
ஓடி போய் பயந்து அங்கிருந்து இந்த பக்கம் பாக்குறாங்க, அங்கிருந்து இஜிப்சியன் எல்லாம் வராங்க. இப்படி ஒரு பெரிய பயங்கரமான ஒரு 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 சிச்சுவேஷனை மோசைக் லீடர்ஷிப்ல பாக்குறோம். ஜோஷுவாயிக் லீடர்ஷிப் வந்து அது இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு போகுது, சுதந்திரிப்பதற்கு போகிறாங்க. அதனால யோர்தான் நதிக்கு முன்னாடி 2000 முழம் தூரத்துல அழகா முதல்ல 12 கோத்திர தலைவர்கள் அவர்கள் உடன்படிக்கை பற்றி அவர்கள் தோல்ல சுமந்து அவர்கள் ரொம்ப அழகா மெதுவா நடந்து ஆசாரியருடைய கால்கள் பட்ட உடனே இந்த யோர்தான் நதி விரிந்து எல்லா ஜனங்களும் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த லீடர்ஸ் போறாங்க. அது வரைக்கும் இவங்க கால் வந்து இந்த கால் வந்து யோர்தான் நதியில இருக்குது. அப்போ இந்த எல்லா ஜனங்களும் இந்த யோர்தானை கடந்து அந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆசாரியர்கள் 12 ஆசாரியர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய கால்களை வைத்து நடந்து அப்படியே கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த நதி இந்த ரெண்டாக இருந்த நதி அவிதமாக சேர்ந்ததை see the Joshua leadership. அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாரையும் நாம் கொண்டு போக வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். எல்லாரையும் கடந்து போக பண்ண வேண்டும். ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கும். அதுல நீங்க யோசுவா 3, 4, 5 வாசித்து பாருங்க. ஜோஷுவாயிக் லீடர்ஷிப், பாலின் லீடர்ஷிப் வரும்பொழுது 1 தெசலோனிக்கர்ல சொல்றாரு, நான் பால் கொடுக்கிற தாய் தன்னுடைய குழந்தை எப்படி பாக்குறது போல நான் பாக்குறேன். அதே போல ஒரு தந்தை தன்னுடைய குழந்தைக்கு எவ்விதமாக காரியங்களை சொல்ல வேண்டுமோ அதே போல நான் பாக்குறேன். The fatherhood and motherhood, that is leadership, Pauline leadership. So இந்த யூத்ஸ் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியதை நான் பார்க்கிறோம். கிரைஸ்ட் லீடர்ஷிப் அதுவும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இந்த தீத்து வாலிபன் மாத்திரமல்ல, அவன் ஒரு சுவிசேஷ பிரசங்கி. அவரிடம் கிரேத்தா தீவில் உள்ள கடினமான வேலையை நிர்ணயம் செய்கிறார் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். இப்போ நம்ம பின்னாடி 7 பாயிண்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். நமக்கு டைம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனாலும் இந்த தீத்துவும் 1 தீமோத்தேயும் அந்த 1 தீமோத்தேயும் தீத்துவும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. இந்த 1 தீமோத்தேயுவையும் தீத்துவையும் நீங்க சேர்த்து நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெண்டுமே கடித பொருள் அடக்கத்தில் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறதை நீங்க பார்க்கலாம். 2 கடிதங்களுமே பவுலினுடைய ஆப்சன்ஸ் காலங்களில் சபையின் பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்தும் தலைமத்துவத்த பொறுப்பு பற்றிய நிருபங்கள் ஆகும். ரெண்டுலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பவுல் அங்க இருந்திருக்க மாட்டாரு. அவங்களுடைய ஆப்சன்ஸ்ல அவருடைய ஆலோசனைகள் அவ்வளவு மேலானதாக இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. 2 கடிதங்களும் சபைக்கு போதிக்கிறவர்களும் வழி நடத்துபவர்களும் பிரீச்சர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதிகளை கூறும் நிருபங்களாகும். 2 சபைகளையும் தாக்கும் விஷயங்கள் ஒரே மாதிரியானவை. அதாவது ரெண்டுலயுமே சில காரியங்கள் சபையை தாக்கினது. அதுல இந்த யூத் லீடர்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் என்று சொல்லி அதுல தெளிவாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். பொதுவாக சபைகளில் பிரச்சனைகள் தலைமத்துவத்தினால் தான் ஏற்படுகிறது. நீங்க முதலாவது நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை நான் உங்களுக்கு சில காரியங்களை போதிக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் அதான் முதல்ல சொன்னேன், திறந்த மனதோடு நீங்கள் கேட்டு ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். இங்க தீத்துவுல அநேக காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கணும். இங்கு பொதுவாக சபைகளிலே பிரச்சனைகள் எங்க ஏற்படுகிறது என்றால் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி லீடர்ஷிப். ஆனா உண்மையிலேயே லீடர் யாருன்னா, நம்ம சபைக்கு லீடர் யாருன்னா கிறிஸ்து தான் சபையினுடைய தலைவர். ஆனாலும் இந்த வேர்ல்ட்லி லீடர்ஷிப் இந்த உலக பிரகாரமாக சபைகளில் இருக்கிறதான இந்த தலைமத்துவத்தின் மூலமாகத்தான் அநேக பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஒருவேளை அவருடைய பர்சனல் லைஃபா இருக்கலாம், ஒருவேளை அவருடைய அட்ராசிட்டியா இருக்கலாம், ஒருவேளை அவருடைய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கலாம், இன்ஃபீரியாரிட்டி, சுப்பீரியாரிட்டி, இப்படி அநேக காரியங்கள் லீடர்ஷிப்ல இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். அதனால இன்றைக்கு அநேக பிரச்சனைகள் சபைகளில் வருகிறதை பார்க்கிறோம். டாக்டரின் வைத்து இருக்காது, சப்ஜெக்ட் வைத்து இருக்காது, பிரிவினைகள் அல்லது அப்படி இருக்காது. பிரச்சனைகள் வருகிறது டாக்டரினை வைத்து இருக்கிறது என்று சொல்லி எங்கேயாவது நீங்க பாருங்க, இருக்காது. லீடர்ஷிப்ல தான் இங்க பிரச்சனைகள் ஆரம்பமாகிறதே. ஆகவே நான் ஏதை சொல்றேன் அப்படின்னா, we should correct ourselves. இந்த நிருபம், இந்த தீத்து நிருபம் தலைமத்துவத்த மனிதர்கள் உபதேச சத்தியத்தையும் ஜீவிய குணங்களையும் இணைத்து பார்க்காமல் ஜீவியத்தினால் ஏற்படுகிற அபாயத்தில் இருந்து விலக வேண்டும் என்பதுதான். மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த
தலைமத்துவத்தினுடைய இந்த இந்த நிருபத்துல உபதேசத்தையும் உபதேச சத்தியத்தையும் ஜீவிய குணத்தையும் இணைத்து பார்க்காமல் ஜீவியத்தினால் ஏற்படுகிற அபாயத்திலிருந்து விலக வேண்டும் என்பதுதான். ஆகவே சபை மூப்பர்கள், வழிநடத்துகிறவர்கள் தங்கள் ஜீவியத்தில் உயர்ந்தவர்களையும் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தில் தேறினவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். சரியா? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, கிறிஸ்து சபையை கட்டுகிறார், கவனமாக கற்களை தேர்ந்தெடுத்து தன் வாசஸ்தலத்தை அமைக்கிறார். இங்கு ஆண்டவர் தான் கட்டுறார், சபையை கட்டுகிறது கர்த்தர். அவர் சரியான கற்களை தேர்ந்து வைக்கிறார். நம்ம ஒண்ணும் யாரையும் கொண்டு பிளேஸ் பண்றது இல்லை. நம்ம ஒருவேளை நீங்க இந்த ஜாபை பாருங்க, இந்த ஜாபை பாருங்க நம்ம சொல்லலாம். பட் வேதம் என்ன சொல்றது? கிறிஸ்து சபையை கட்டுகிறார், கவனமாக கிறிஸ்து கற்களை தேர்ந்தெடுத்து தன்னுடைய வாசஸ்தலத்தை அமைக்கிறார். வேதம் சொல்கிறது எபேசியர்லாம் கிறிஸ்துதான் ரட்சகர், கிறிஸ்துதான் மீட்பர். அப்போ பரிசுத்த வாழ்வு என்பது சபையில மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதை நாம். அது மாத்திரமல்ல, இந்த நிருபத்துல ஆவியானவர் என்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்காது. ஆனால் ஆவியானவர் இந்த நிருபத்துல அதிகமாக கிரியை செய்கிறார். இந்த நிருபம் முழுவதும் ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்தை நீங்க பார்க்கலாம். பொதுவாக கிரேக்கர்கள் யாருன்னா, கிரேக்கர்கள் தங்களை தாங்களே மாற்றிக்கொள்ள மாட்டாங்க. கிரேக்கர்களுடைய குணம் ஒரு ஹேபிட். பொதுவாக நம்முடைய பர்சனல் குவாலிட்டிஸ் ஆல்வேஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் லீடர்ஷிப். நம்ம எவ்வளவுதான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், எவ்வளவுதான் சத்தியம் கேட்டிருக்கிறோம், எவ்வளவுதான் காரியங்கள் நம்ம படித்தாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. நான் சில நேரம் கோபப்படுவேன், அதை ஈஸியா மாற்ற முடியாது. அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான யூனிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்படிதான் ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார். அதனால கிரேக்கர்கள், இந்த தீத்து ஒரு கிரேக்கன். அப்போ கிரேக்கர்கள் பொதுவாக அவங்க நேச்சர் என்னன்னா, தங்களை தாங்களே அவங்க மாற்ற மாட்டாங்க. பாருங்க 1:12 பாருங்க. தீத்து 1ஆம் அதிகாரம் 12. கிரேத்தா தீவார், ஓயா பொய்யர், துஷ்ட மிருகங்கள், பெருவயிற்று சோம்பேறிகள் என்று அவர்களில் ஒருவனான அவர்கள் தீர்க்கதரிசியானவனே சொல்லி இருக்கிறானே. இந்த சாட்சி உண்மையா இருக்கிறது. இது முகாந்தரமாக அவர்கள் யூதருடைய கட்டுக்கதைகளுக்கும் சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற மனுஷருடைய கற்பனைகளுக்கும் செவி கொடாமல் என்று சொல்லி சில காரியங்களை அவர் சொல்லுகிறார். அப்போ கிரேக்கர்கள் அவர்கள் அவ்வளவு சுலபமாக தங்களை மாற்ற மாட்டார்கள். ஆவியானவருடைய மறுஜென்ம முழுக்கு இங்கே அவசியமாகிறது. இப்ப ஆவியானவர் தான் இந்த லீடர்ஷிப்ல முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். அதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். சரியா? இப்போ ஒரு சின்ன லெசன் ஃபார் லீடர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இப்போ இங்க ஜெனரலா கிறிஸ்டியன் லீடர்ஸ் ஆர் நாட் கால்ட் டு லீட் அலோன். கிறிஸ்தவ இந்த தலைமைத்துவத்தை நம்ம தனியாக நின்று நீங்கள் அதை நீங்கள் தலைமைத்துவம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி இங்க நம்ம சொல்றது இல்லை. Christian leaders are not called to lead alone. Rather, they are to involve other faithful, qualified persons to help them oversee the people of God. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த faithful, qualified persons அவங்களெல்லாம் சேர்த்து இணைத்து தான், அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த இதுல பார்த்தேன், அந்த போட்டோல எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இந்த லீடர்ஷிப்பை உருவாக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, the primary role of Christian leaders is teaching. சரியா? இரண்டாவது, the primary role of the Christian leaders is practicing. அது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். இப்ப பாருங்க, இப்ப ஏழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு நான் போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட், இந்த தீத்து 1 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the discipline of youth leaders. தீத்து 1ஆம் அதிகாரம் முழுவதும் நீங்க வாசித்து பாருங்க. அது ஒரு இளம் தலைமைத்துவத்தினுடைய ஒழுங்கு. இரண்டாவது, தீத்து 2 ஒரு இளம் தலைமைத்துவத்தினுடைய உபதேசம், ஆரோக்கியமான உபதேசம். தீத்து 3 ஒரு இளம் தலைமைத்துவத்தினுடைய பிராக்டிஸ், அவனுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை. இந்த 3 தான் தீத்து புத்தகத்துல ரொம்ப அழகாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கலாம். இப்போ 7 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம போலாம். ஃபர்ஸ்ட், men are God's instruments. சங்கீதம், இந்த சங்கீதத்தை பாருங்க. சங்கீதம் எத்தனாவது சங்கீதம்? இதுல வாலிபர்கள் இந்த பலவான்களுடைய கையில் இருக்கிறதான அம்புகளாக இருக்கிறார்கள்.
as arrows are in the hands of mighty man, so are the children of youth. அப்போ வாலிபர்களை வைத்துதான் இன்றைக்கு நிறைய காரியங்கள் செய்யறாங்க. அதனால ஒரு 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 பெரியவருடைய அல்லது பலவானுடைய கையில் இருக்கிறதான அம்பை போல வாலிபர்கள் இருக்கிறாங்க. என்ன சொன்னாலும் செய்வாங்க. அப்படிதான் வேதம் சொல்லுது. என்ன சொன்னாலும் செய்யணும். அப்போ இந்த men are God's instruments. இப்ப பாருங்க, அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது EM Bounds அதான் சொல்ல நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். men are God's methods, but God does not depend on men. இப்ப நான் அவங்க men are God's method. தேவனுடைய முறைமைகள், மனிதர்கள் தேவனுடைய முறைமைகள். அதனால மனிதர்களை மட்டும் சார்ந்து இருக்க மாட்டார் ஆண்டவர். உங்களை கொண்டுதான் செய்வார். அது ஆனாலும் உங்களை சார்ந்து இருக்க மாட்டார். ஏதோ அது அவருடைய சாவர்னிட்டியை காண்பிக்குது. does not God depend on men. ஓகே, நம்ம இப்போ டைட்டஸும் தீமோத்தேயுமே யங் men in the hands of the Lord. ரெண்டு பேருமே ரொம்ப யங். ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப, நீங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஊழியத்தினுடைய பாதையில ரொம்ப அருமையாக பயன்பட்டவர்கள் என்பது எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. இப்போ அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பார்க்கலாம். முதலாவது டைட்டஸ் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சொல்லிட்டேன். இங்க நான் சொல்லிட்டேன், ரைட், ஓகே. அது தீத்து 1:5 நான் சொன்னேன், தீத்து 2:3 நான் சொல்லிவிட்டேன். இப்போ 7 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் யூத் லீடர்ஷிப். ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்லி லைஃப், ஒழுங்கான ஜீவியம். ஏன் இதை நம்ம முதலாவது வைக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ இன்னைக்கு டேட்டுக்கு யாருமே காலையில 10 மணிக்கு முன்னாடி எந்த யூத்துமே எழுந்திருக்கிறது இல்லை. வாலிப பிள்ளைகளானாலும் சரி, அல்லது யாராக இருந்தாலும், என்னுடைய வீட்டுல நான் சொல்றேன், எல்லாம் 8 மணி 7 மணி இப்படிதான் நம்ம நிறைய காரியங்களே பாக்குறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே டைம் டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்டர்லி லைஃப், குறைவா இருக்கிறவர்களை ஒழுங்கு பண்ண வேண்டும். இது முதலாவது லீடர்ஷிப்ல உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டுல நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா டியூ ஆர்டர் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது. டியூ ஆர்டர், இது ஆர்டர்லி லைஃப். ஆனால் அங்க டியூ ஆர்டர் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது, அதற்குரிய கணம். ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிசிப்ளினுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கணத்தை ஆண்டவர் தருகிறார். நீ டைமுக்கு எந்திரிச்சு, டைமுக்கு கர்த்தருடைய பாதத்துல உட்கார்ந்து, டைமுக்கு உன்னுடைய காரியங்களை செய்து, டைமுக்கு வேலை செய்து, டைமுக்கு படுத்து, இவ்விதமாக டைமுக்கு உள்ள காரியங்களை செய்யும் போது டியூ ஆர்டர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதற்குரிய கணத்தை ஆண்டவர் தருவார். யாத்திராகமத்துல நீங்க இந்த குத்து விளக்கு, அதனுடைய அகல், அந்த குத்து விளக்கினுடைய அகல் கூட அது ஒழுங்காய் வரிசையாய் ஒழுங்குபடுத்த பண்ண வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுது. The discipline is very important. அப்போ how it is possible? It can be possible only by the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லாமல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஒழுங்கை நீங்கள் கடைபிடிக்க முடியாது. Life based on the word of God. ஆனா எல்லா வாலிப பிள்ளைகளும், எல்லா சின்ன பிள்ளைகளும் வசனம் சொல்லுவாங்க, 100 வசனம் சொல்லுவாங்க, 200 வசனம் சொல்லுவாங்க, 300 வசனம் சொல்லுவாங்க. அது விஷயம் அல்ல. ஆர்டர், தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆர்டர். காலையில 5 o'clock சைக்காலஜி என்ன சொல்லுதுன்னா, எந்த ஒரு ஹேபிட்ஸும் 15 நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணினால் அது 16வது நாள் அந்த பழக்கம் உங்களுக்கு அடிமையாகிவிடும். அப்போ அது ரொம்ப ஈஸி. இப்ப 15 நாள் நீங்க 5 மணிக்கு எந்திரித்து கர்த்தருடைய பாதத்துல உட்கார்ந்து 15 நாள் நீங்க கஷ்டப்பட்டா போதும். 16வது நாள் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆண்டவர் உங்களை எழுப்பி விடுவார். சைக்காலஜி அப்படிதான் சொல்லுது. ஆகவே ஒழுங்கை சில பெயின்ஸ் கொடுக்காம நம்ம செய்ய முடியாது. நோ பெயின் நோ கெயின். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்லி லைஃப். தீத்துவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லும்போது, தீத்துவுக்கு பவுல் சொல்லும் பொழுது, நீ குறைவா இருக்கிறவர்களை ஒழுங்கு பண்ணு அப்படின்னா, இவர் ஒழுங்கானவராக இருந்தால்தான் இந்த காரியங்களை செய்ய முடியும். 4 டிசிப்ளின் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம். ஒன்னு பர்சனல் டிசிப்ளின், இன்னொன்னு ஃபேமிலி டிசிப்ளின், இன்னொன்று சர்ச் டிசிப்ளின், 4வது சோசியல் டிசிப்ளின். முதலாவது நம்ம சர்ச் டிசிப்ளின் நம்ம சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் 3வது தான். நிறைய பேர் சர்ச்சில் ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாங்க, சோசியல்ல ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாங்க, பர்சனல் டிசிப்ளின் ஒன்றுமே இருக்காது. பட் இந்த ஆர்டர் மாறினால்
அது ஒரு ஆர்டர் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டிசிப்ளின் பர்சனல் டிசிப்ளின், உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒழுங்கு. இரண்டாவது ஃபேமிலி டிசிப்ளின். மூன்றாவது சர்ச் டிசிப்ளின். நான்காவது தான் சோசியல் டிசிப்ளின். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆர்டர்லி லைஃப். ரெண்டாவது பாருங்க, ரெண்டாவது சவுண்ட் டாக்டரின். சவுண்ட் டாக்டரின், ஆரோக்கியமான உபதேசம். ஆரோக்கியமான உபதேசம் என்று திரும்ப திரும்ப இந்த இடத்துல வருது. ஒரு தேவனுடைய மனிதன், நான் வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு வேத ஆராய்ச்சி எடுத்தார், காலம் சென்ற அம்ப்ரோஸ் அங்கிள், நாகர்கோயில்ல. அவர் சொன்னாரு, சவுண்ட் டாக்டரின், சவுண்ட் லைஃப். எனக்கு அப்போ ஒன்றும் நான் அதை வந்து என்னுடைய இதுல வந்து எழுதி வச்சேன், சவுண்ட் டாக்டரின், சவுண்ட் லைஃப். அதாவது ஆரோக்கியமான உபதேசம், ஆரோக்கியமான ஜீவியம். இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளதை நீங்க பார்க்கலாம். அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு சவுண்ட் டாக்டரின் இல்லாம அல்லது ஆரோக்கியமான உபதேசம் இல்லாமல் ஒரு பொழுதும் நமக்கு ஆரோக்கியமான ஜீவியம் வராது. இந்த லீடர்ஷிப் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறே பார்க்கிறோம். எல்டர்ஸ் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை நம்ம போதிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம், எதிரியானவன் உங்களை குறித்து பொல்லாங்கு சொல்லுகிறதற்கு ஒன்றும் இல்லாமல் வெட்கப்படத்தக்கதாக உபதேசத்திலே விகற்பம் இல்லாதவனும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவனும் குற்றம் பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான வசனத்தை பேச வேண்டும். அதான் நான் முதல்ல அது இந்த 3 போட்டிருக்கேன் பாருங்க. நோயிங், பிராக்டிசிங், பிரீச்சிங். 3 அவசியம். ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை தெரிந்திருக்கணும், அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அதை பிரீச்சும் பண்ணணும். சிலவங்க தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள், மைண்ட்ல இருக்கும் நல்லா, அதை பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பிரீச்சும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த யூத் லீடர் வந்து knowing, practicing and preaching, but thou speak thou the things which become sound doctrine. சரியா? அப்போ இங்க பாருங்க, ஆரோக்கியமான உபதேசம். ஆரோக்கியம்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்க உபதேசத்துல மட்டும் இல்ல, தீத்து 2:2 பாருங்களேன். முதிர் வயதுள்ள புருஷர்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களும். ஓகே, இப்ப வாங்க, விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பொறுமையிலும் ஆரோக்கியம். அப்போ சவுண்ட் லைஃப் வந்துட்டா. சவுண்ட் டாக்டரின் வந்து அவங்க வந்து உபதேசம். தீத்து 2:1 பாருங்க, நீயோ ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு ஏற்றவைகளை பேசு. ஆரோக்கியமான உபதேசம் நோயிங். ஆனால் பிராக்டிசிங் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பொறுமையிலும் ஆரோக்கியம். அது எப்படி? நீங்க தான் அதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுல நான் வந்து இப்படி பண்ணுங்க நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் பேஸ்டு. இது உங்களுடைய பேஸ்டு. ஏன்னா உங்களுடைய கேரக்டர், உங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறோம், நம்ம அதை திருத்திக் கொள்ளுவோம். நீங்க இந்த காரியத்துல பொறுமையா இருங்க, இந்த காரியத்துல இது வந்து அன்பா இருக்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. யூ டேக் யுவர் ஓன் டிசிஷன். விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பொறுமையிலும் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களா இருக்கு. நீங்களே உங்களே நீங்க நினைச்சுக்கலாங்க, ஓ இதுதான் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம். அதே போல தீத்து 1:14 என்ன சொல்றாரு? தீத்து 1:14, விசுவாசத்திலே ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகுங்கள். விசுவாசத்திலே ஆரோக்கியம். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இது. விசுவாசம் என்பது உங்களுக்கு என்னைக்கு நீங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ அன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சீடு போட்டாச்சு. இதான் விசுவாசம். இட்ஸ் எ சீடு. இது உங்களுடைய விசுவாசம் அல்ல, இது தேவனுடையது. தேவனால் உண்டாகிய விசுவாசம். ஒரு சீட போட்டாங்க. நீங்க உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற ஆவியானவர், உங்களுடைய கர்த்தருடைய வார்த்தை உள்ள என்னெல்லாம் போகுதோ இதன் மூலமாக உங்க விசுவாசம் வளருது. இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பிலீவர் டு பிலீவர். எனக்கு கிடைத்ததான வெளிப்பாடு உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஆனா ஒரே பக்கம் கிடைத்தாலும் அக்செப்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு தெரியாது. நான் எப்படி அக்செப்ட் பண்றேனோ அதுக்கு ஏத்த நிலைமையில நான் வளருகிறேன். ஆகவே இந்த விசுவாசத்தில் ஆரோக்கியம் என்பது இது தனிப்பட்டவர்களுடைய காரியங்களை பொறுத்தது. இது தீத்து 1:9 ஆரோக்கியமான உபதேசத்தினாலே புத்தி சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். 1 தீமோத்தேயு 1:11 பாருங்கள். 1 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம், நித்தியானந்த தேவனுடைய மகிமையான சுவிசேஷத்தின்படி எனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு எதிரடையாய் இருக்கிற மற்ற எந்த செய்கைக்கும் விரோதமாய் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆரோக்கியமான உபதேசம். இரண்டாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், சவுண்ட் டாக்டரின், சவுண்ட் லைஃப், நோயிங், பிராக்டிசிங், பிரீச். சரியா? இதை ரொம்ப படிக்கலாம். மூன்றாவது நம்ம பார்க்கிறோம். தீத்து 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் வாசிக்கிறோம் பாருங்க.
தீத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. 1:16 அவர்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறோம் என்று அறிக்கை பண்ணுகிறார்கள், கிரியைகளினாலோ மறுதலிக்கிறார்கள். கமிட்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ராமிசஸ், ப்ரொஃபஸ் அண்ட் ஒர்க்ஸ். ரொம்ப திரும்ப சொல்றேன், they know அவர்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறோம் என்று அறிக்கையும் பண்றாங்க. they declare that I know God, but they refuse to show in their deeds. அருமையான வாலிப தம்பிமார்களே, தங்கச்சிமார்களே, profess and works. எதை நீங்க வந்து you start in the beginning. அதாவது ஏதாவது ஒன்றை சொல்லுங்க. இன்றைக்கு நீங்க டைம் கீப்பர்ஸ், அதாவது நீங்க இன்னைக்கு நான் வர்றேன் அப்படின்னா நீங்க டைம் கீப்பர், அதுல நீங்க ஸ்டார்ட். இல்லைன்னா நீங்க வந்து வேர்டு கீப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நான் வர்றேன் அப்படின்னா, இல்ல ப்ராமிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராமிஸை நீங்க வந்து கீப் அப் பண்ணுங்க. அதை நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுடைய பர்சனலாக உள்ள கமிட்மெண்ட்டும் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ப்ராமிசஸும் இணைந்து இருந்தால்தான் உங்களை வந்து அவங்க நம்புவாங்க, உங்களை வந்து உங்களை அப்படியே பார்ப்பாங்க. ஏன்னா நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெரிஞ்சிடும். மோசே பிறந்த பொழுது வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, மோசேயினுடைய பெற்றோர் அவனை அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு என்று வேதம் சொல்லுது. ஆனா உண்மையிலேயே ஆங்கிலத்துல நீங்க வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா, Moses' parents by faith saw that this is the proper child. அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் சில காரியங்களை செய்யும் பொழுது மூப்பர்கள் பாக்குறாங்க, பார்த்துட்டு ஓ இவனை வந்து கொஞ்சம் டியூன் பண்ணிடலாம், இவங்களை வந்து மோல்டு பண்ணிடலாம் என்று சொல்லி they know that you are the proper leader. அப்போ உங்களுடைய டீட்ஸும் உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்டும் ரொம்ப. பிரதர் இன்னைக்கு நான் வந்து டைமுக்கு வந்துடுவேன் பிரதர், வந்து தெரு பிரசங்கத்துக்கு அப்படின்னா கரெக்டா 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வர்றோம். ஆராதனைக்கு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடியே வர்றோம். நமக்கு என்ன தராங்களோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தராங்களோ அதை நம்ம செய்யறோம். சில சர்ச்சஸ்ல நான் பாக்குறேன், சென்னையில சில சர்ச்சஸ்லாம் அவங்கதான் அறிவிப்புகளே சொல்றாங்க. அறிவிப்புகள் யார் சொல்லுவா? இன்வால்வ் பண்றவங்க தான் அறிவிப்பு சொல்லணும். இன்றைக்கு வந்து ஜெபக்கூட்டம் நடைபெறும், இன்றைக்கு வந்து இன்னைக்கு சில பேரை வந்து நம்ம வீட்டுல சந்திக்க வேண்டும், இன்றைக்கு வந்து இவங்களை வந்து ஆஸ்பத்திரியில பார்க்க வேண்டும் என்று அறிவிப்பு கொடுக்கிறவர் ஒரு யூத். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அறிவிப்பு கொடுக்கிறவர் இன்வால்வ் பண்றதுனாலதான் அவர் அறிவிப்பு தர்றதுக்கு வந்து சர்ச் வந்து அலோவ் பண்ணுது. கமிட்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் should go together. 4வது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேட்டர்ன். 4வது பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பாருங்க, தீமோத்தேயு 2:7 நீயோ எல்லாவற்றிலும் உன்னை நற்கிரியைகளுக்கு மாதிரியாக காண்பித்து. மாதிரி பேட்டர்ன். நான் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஜாப் செய்யணும். அந்த ஜாப் செய்யறதுக்காக நாங்க வந்து நார்த் இந்தியால கேட்ட பொழுது அவங்க சொல்றாங்க, இந்த ஜாப் நாங்க செய்யறோம், ஆனா இதுக்கு வந்து முதல்ல பேட்டர்ன் செய்வோம். இந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த பேட்டர்னுக்கே ஒரு அமௌண்ட் கேட்கறாங்க. இந்த பேட்டர்னை வச்சு நம்ம செய்வோம், இந்த பேட்டர்னை முதல்ல வச்சு செய்வோம், அதுக்கப்புறம் நீங்க வரக்கூடிய எல்லா இதையும் இந்த பேட்டர்னை வச்சு நம்ம செஞ்சிருவோம். நீங்க வந்து திரும்ப ஆர்டர் போடும்போது நீங்க இந்த பேட்டர்னை மட்டும் நீங்க சொன்னா போதும், இந்த பேட்டர்னுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவோம். அப்போ இங்கு எக்ஸாம்பிளரி லைஃப், நீயோ எல்லாவற்றிலும் உன்னை மாதிரியாக காண்பி. 1 தீமோத்தேயு 4:12 நம்ம அடிக்கடி நம்ம சொல்லுகிறதான வசனம். உன்னுடைய இளமையை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு 1 நீ வார்த்தையிலும், 2 நடக்கையிலும், 3 அன்பிலும், 4 ஆவியிலும், 5 விசுவாசத்திலும், 6 கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாக. இப்ப விசுவாசிகள் எப்படி இருக்கிறாங்க? இதுல எல்லாம் மாதிரியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இந்த யூத் என்ன செய்யணுமா, நீங்க வந்து வார்த்தையிலும், நடக்கையிலும், அன்பிலும், ஆவியிலும், விசுவாசத்திலும், கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியா. சரியா? அதனால மாதிரி ரொம்ப முக்கியம். 1 பேதுரு 5:3 நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொல்லும் பொழுது மந்தைக்கு மாதிரியா இருக்கணும்னு சொல்லி மூப்பர்களுக்கு சொல்றாங்க. அதே வேளையில 1 பேதுரு 2:21 கிறிஸ்து மாதிரியை பின்வைத்து விட்டு போனார். ரோமர் 15:6 கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய மாதிரி. the pattern is Christ. பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்போ நம்ம போகும் பொழுது நம்ம ஒரு பேட்டர்ன். ஓ தீமோத்தி பிரதர் இப்படிதான் பிரதர் இருப்பாரு, தீத்து பிரதரா இவர் இப்படிதான் இருப்பாரு, ஜெய்சன் பிரதரா இவர் இப்படிதான் இருப்பாரு. இட்ஸ் a pattern. அந்த பேட்டர்னை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு.
ஐந்தாவதாக தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம், தீத்து 5:2 ரெபியூக் வித் அத்தாரிட்டி. வாலிபர்கள் உடனே எல்லாருமே வந்து அசட்டை பண்றாங்க. அவனை வாலிபர்கள்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்து அசட்டை பண்ணும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, உண்மையிலேயே அவரோட வயசு மூத்த ஒருத்தர் ஒரு தவறு பண்றாரு. அப்ப இவங்க போய் அங்கிள் நீங்க இப்படி செய்யலாமா அங்கிள் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரா? சொல்ல மாட்டாரு. வசனம் கரெக்டா சொல்லுது, அதை நல்லா பாக்குறாரு, நேரடியாகவே பாக்குறாரு. இன்னும் சொல்ல போனா ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம சொல்லலாம். அப்படி சில பேட் ஹேபிட்ஸ் உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க. அதை நேர இந்த யூத் பார்க்கிறாரு. பார்த்தோன்னே அங்கிள் என்ன அங்கிள் இது வந்து சரியா இருக்குமா அங்கிள் அப்படின்னு அவங்க சொல்றதுக்கு பயப்படுறாங்க. யூ ரெபியூக் வித் அத்தாரிட்டி. தீத்து 2:15 அதான் நமக்கு சொல்லுது. தீத்து 2:15 என்ன சொல்லுது பாருங்க, இவைகளை நீ பேசி போதித்து சகல அதிகாரத்தோடும் கடிந்து கொள், ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ண இடம் கொடுப்பாதிருப்பாயாக. இந்த தீத்து 2ஆம் அதிகாரத்தை பைபிள் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுல ஒரு முக்கியமான 3 காரியங்கள் நாங்க ஒன்று சொல்றோம் பாருங்க. தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், நீயோ ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை கேட்டுக்கொள்ள. நீயோ, அது வந்து இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் யூன்னு தான் இருக்கும், தமிழ்ல மட்டும் வித்தியாசமா இருக்கும். நீயோ. சரி. 7ஆம் வசனம், நீயே எல்லாவற்றிலும் உன்னை மாதிரியாக நீயே. முதல்ல நீயோ என்று சொல்றார், அடுத்து நீயே என்று சொல்லுகிறார். அடுத்து தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம், இவைகளை நீ பேசி போதித்து சகல அதிகாரத்தோடும் கடிந்து கொள், ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ண மாட்டான். அசட்டை பண்ண மாட்டான். பாருங்க, 3 விதமான காரியங்களை நம்ம சொல்லலாம் பாருங்க. ஒண்ணு வந்து rebuke with authority, அதாவது attendance. சரியா? till I come give attendance to reading, exhortation to doctrine. 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்துல, 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்துல, நான் வருமளவும் வாசிக்கிறதுலையும் புத்தி சொல்லுகிறதுலையும் உபதேசிக்கிறதுலையும் ஜாக்கிரதையா இரு. அட்டெண்டன்ஸ் அப்படின்னா அந்த வருகிற காரியம் இல்ல, அதாவது ஜாக்கிரதை. அப்போ நீங்க ஜாக்கிரதையா இருந்தால் நீங்க வந்து கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம். அடுத்து நெக்லெக்ட் நாட். 1 தீமோத்தேயு 4:14, மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்த பொழுது தீர்க்க தரிசனத்தினால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தை பற்றி அசதியாயிராதே. முதலாவது ஜாக்கிரதையாயிரு. 2வது நெக்லெக்ட் நாட், உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வரத்தை குறித்து அசதியாயிராதே. நிறைய பேர் நல்லா அழகா பாடுறாங்க, நல்ல அழகான ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எடுக்கிறாங்க, ஆனா அவங்க எல்லாம் முன்னாடி வர்றதில்லை. ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு லேகிங் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வரத்தை குறித்து நீங்கள் அசதியா இராதீங்க. கம் ஃபார்வர்ட் டு விட்னஸ் ஃபார் தி லார்ட் ஆஃப் காட். 3வது 1 தீமோத்தேயு 4:15 என்ன சொல்றாங்க பாரு, நீ தேறுகிறது யாவருக்கும் விளங்க வேண்டும் என்று இவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டு இவைகளிலே நிலைத்திரு. கிவ் thyself wholly. அது ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகா இருக்கு. கிவ் thyself to wholly என்று போடப்பட்டிருக்கு. 5வது rebuke with authority. 6வது let no man despise you. ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணக்கூடாது. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், இந்த காரியங்களை அங்க சொல்லியிருக்கேன். தீத்து 2:15 தீத்து 2:15 நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வாசித்து காண்பித்தேன். இவைகளை நீ பேசி போதித்து சகல அதிகாரத்தோடும் கடிந்து கொள், ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ண இடம் கொடாது இருப்பதனாக. 1 தீமோத்தேயுலையும் நோ மேன் டிஸ்பைஸ் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்த்தோம். 7வதாக obedience and submission to the divine and world authorities. முதலாவது obedience to the divine authority, then come to the world authority. தீத்து 3:1 பாருங்க. தீத்து 3:1 துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து அடங்கி இருக்கவும். It's a very important and the last responsibility for you. தப்பு செய்தாலும் அல்லது மற்ற காரியங்கள் இருந்தாலும், அது தவறாகவே இருந்தாலும், அது நல்லா தெரியும் நமக்கு தவறுதான் அப்படின்னு இருந்தாலும், we put our mind in subjection because they are ordained by the Holy Spirit. அதனால obedience and submission to the word of God. அதனால கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கும். ஆகவே இதை நாம் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம். யூத்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்றேன். யூத்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான சில காரியங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல
உங்களுடைய இன்வர்ட், அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், உங்களுடைய இன்வர்ட், அதாவது யூத் லீடர்ஷிப்ல விஸ்டம் இன் இன்வர்ட் பார்ட். முதலாவது நீங்க எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய காரியங்கள் டேலண்ட்ஸ் இருந்தாலும் முதலாவது உங்களுடைய உள்ளத்திலே முதல்ல உண்மையை நீங்க வளர்த்துக்கோங்க. த ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் இன் இன்வர்ட். இதை குறித்து நிறைய நம்ம பேசலாம். வேதம் என்ன சொல்லி, இதோ உள்ளத்தில் உண்மையா இருக்க விரும்புகிறேன், அந்த கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். சரியா? இங்க நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேன். ஸ்டோரியில எங்க வீட்டுல வந்து முன்னாடி ஒரு மாமரம் இருக்கும். அங்க போகும்போது எல்லாமே எல்லாருமே இங்க வந்து பார்த்தாங்கன்னா எங்க வீட்டுல வந்து எங்க வீடே வந்து மாமரம் வீடு என்றுதான் சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த வீட்டுல வந்து மாங்காய் காய்த்து குலுக்கும். பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்க பறிப்பாங்க, கீழே உள்ளவங்க வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. போறவரங்கெல்லாம் திரும்பி பார்க்காம போக மாட்டாங்க. ஒரு நாள் இந்த மாமரம் சரிந்தது. ஒரு நாள் மாமரம் ரொம்ப வருஷமா இருந்தது, ஒரு கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் இருந்தது. ஆனால் இது சரிந்த பொழுது வேர்ல போய் பார்க்கும் பொழுது ஏன் இப்படி சரிந்தது, எல்லாமே கரெக்டா நம்ம பண்ணினோமே என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு உள்ள அநேக வண்டுகள் உயிரோடு காணப்பட்டது. If a leader tries to put on an outward show with no inward fortifications of purity and holiness from before God, a test will come to reveal his true character. யாராக இருந்தாலும் சரி, a leader, if a leader tries to put on an outward show with no inward fortification of purity, holiness before God, a test will come to reveal the true character. வேர்ல பார்க்கும் பொழுது அநேக உயிருள்ள வண்டுகள் காணப்பட்டது. நம்ம எல்லாருக்கும் அதை பார்த்தோம். ஆகவே எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, that Lord takes note of the inner life of a leader and it has been always so. அவர் வந்து ஒரு நாள் தான் பார்க்கிறாரு, இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம், அப்படி அல்ல. The Lord takes note of the inner life of a leader and it has been always so. Counseling in inward also அவர் நமக்கு தருகிறார். அதனால இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார். இந்த யூத் லீடர்ஷிப் மிக முக்கியமானது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பாடல் புத்தகத்துல 525வது பாடல், ஒரு கவி மாற்று, சாங் நம்பர் 525. சாங் நம்பர் 525. எழும்பிடுவோம் ஓ வாலிபரே, எழும்பிடுவோம் ஜெய வீரர்களா, பரிசுத்த சுவிசேஷ இளைஞர் படை, புறப்படுவோம் எங்கும் அணி அணியா, புறப்படுவோம் எங்கும் அணி அணியா, களைப்பினை மேற்கொள்ள கர்த்தரின் பாதத்தில் காத்திருந்தே புது ஆசீர் பெறுவோம். களைப்பினை மேற்கொள்ள கர்த்தரின் பாதத்தில் காத்திருந்தே புது ஆசீர் பெறுவோம். நாம் கழுகினை போல் பறந்தே அல்லேலூயா கர்த்தரின் சேவை செய்வோம். எழும்பிடுவோம் ஓ வாலிபரே, எழும்பிடுவோம் ஜெய வீரர்களா, பரிசுத்த சுவிசேஷ இளைஞர் படை, புறப்படுவோம் எங்கும் அணி அணியா, புறப்படுவோம் எங்கும் அணி அணியா. பாவத்தின் சிறைகளில் வாடிடும் மக்களை பாவத்தில் இருந்தே விடுதலை செய்வோம். நம் பரிசுத்த கூட்டம் ஒன்றை அல்லேலூயா பரமனுக்காய் சேர்ப்போம். எழும்பிடுவோம் ஓ வாலிபரே, எழும்பிடுவோம் ஜெய வீரர்களா, பரிசுத்த சுவிசேஷ இளைஞர் படை, புறப்படுவோம் எங்கும் அணி அணியா, புறப்படுவோம் எங்கும் அணி அணியா. இந்த யூத் லீடர்ஷிப் லெட் பி பரிசுத்த லீடர்ஷிப், பரிசுத்த சுவிசேஷ இளைஞர் படை, பரிசுத்தர் கூட்டம் ஒன்றை பரமனுக்காய் சேர்ப்போம். அவருடைய பரிசுத்த நாமம் இன்றும் இன்றும் மைமைப்படுவதாக. வாய்ப்பு கொடுத்த அருமையான கோடம்பாக்கம் திருச்சபையாருக்கு ஆண்டவருடைய நாமத்தில் வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
Praise be to God. What a wonderful Bible study. It was for every one of us to correct ourselves if we are elderly ones or middle-aged people, and also very important for those young people who are in the line to be the next pillars of the brethren assemblies if our Lord's coming tarries. So we have seen 7 important points: orderly life, a principled life, a disciplined life. That is what we understand from that. Then sound doctrine. We should know the word of God very well. That is extremely important. Without the light in this dark world, then that light is the word of God, and let us keep that light, the light of the Lord Jesus Christ, very important. We read in that the word is manifested in John chapter 1 verse 14. So profess and works, we have to preach and do the things, not just preaching. Today many of us are only preaching, but we have to also do, so that we will be great in across not just brethren community, but across India and across the world for the glory of God. Then pattern and example. We know there are churches which are examples, like Thessalonica Church and Philippi Church, and there are other churches which are really examples. So there are individuals who are examples of Apostle Paul and all the other apostles like Peter, and there are the dear ones. So the best example is our Lord Jesus Christ himself. That's why we sing that song, follow, follow, I will follow, anywhere, everywhere. So that is the reason we are here. We have to follow God and his son, the Lord Jesus Christ, with the work of the Holy Spirit in us. And then if somebody is wrong, we should have the authority to say, brother, uncle, you're wrong. If we don't have the authority, then we are wrong. So rebuke with authority. So that is something very important. Christ never, he was only a youth, or rather 30 years or 33 years when he rebuked the Pharisees, the hypocrites. So it is very much clear about that. Let no man despise you, whoever it may be, especially the youths. You should understand that. Then obedience and submission to God, divine and the worldly authorities. So that is important. So may God, we are supposed to obey everything. So in the church as well as everywhere, for the glory of God, and submit according to this situation. Because it is said, the Lord Jesus Christ has said, be wise as serpents and as humble as dove. So the wisdom should come from God, not our own knowledge from the word of, from what we have just learned, but we have to display it with the wisdom from God for the glory of God. So let us pray in the days and years to come that we would be examples and live an orderly life, sound doctrine, profess and works, by have the pattern of the Lord Jesus Christ, rebuke with the authority, and let no man despise us. And we should obey and submit to divine and worldly rule. So all these are very, very important things. We thank Brother Jay Singh Joseph from Tuticorin having taken these classes in the most blessed way. Brother, we really enjoyed these classes which you're taking. That's why I keep repeating, I keep calling you again and again, because you come to the point, not just teach theology or anything like that. That is not the point here, but you have come to the right point where we have to learn things and practice for the glory of God. So we thank you, dear brother, once again for God enabling you. So may God continue to use you, and we pray that you also would be continuing to walk according to the will of God. And we thank Brother Jason, the young brother from Royapuram Christian Assembly in Chennai, for singing the songs, and may God bless him also. And we thank every one of you, elders, the dear ones who have been administrating, teaching, and doing it with all wisdom. So also the middle-aged people like me and the young people who are coming up. So we thank all the dear ones who have come and joined
and listen to the word of God. May the good Lord, lead each one of us according to his great will, so that we may continue to shine forth for his glory in this world. We know that you have done a good job till now, because you have listened to so many words from the word of God. So let God continue to work in you in as a good soil. Now, with this, we are coming to the end of the 197th Kodambakam Zoom Bible study meeting. May the blessed Lord be with each one of us as we continue to run the race for the glory of God. Now, for the closing prayer, I request Brother Alphonse from Madurai, the evangelist, to close the meeting with the word of prayer. Over to Brother Alphonse, the evangelist. ஜெபம் செய்வோம். கிருபையுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே, இந்த மலையின் மூலமாக அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு ஆவிக்குரிய ஐக்கியத்துல தேவ சமூகத்தில் இணைந்து கர்த்தருடைய மாறாத சத்திய வசனங்களை, ஆலோசனைகளை ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தாவே மகன் இயேசு அவர் மூலமாக ஆண்டவரே நீர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். ஆவிக்குரிய தலைவர்களாக ஆண்டவரே தேவ நாம மகிமைக்காக ஆண்டவரே சபையிலும் குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய நிலையிலே வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர்களாக நாங்கள் உங்களுடைய வசனத்தின் மூலமாக சத்தியத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே நாங்கள் கர்த்தாவே எப்படியாக வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த சமுதாயத்திலே நாங்கள் மாதிரியாக சாட்சியாக ஒழுங்கும் கிரமமாக ஆண்டவரே எடுத்துக்காட்டாக ஆண்டவரே நாங்கள் கர்த்தாவே உங்களுடைய சத்தியத்தின் மூலமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இப்பொழுது எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். அதற்காக மட்டும் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். கற்றுக்கொண்ட இந்த சத்தியத்தின்படியாக ஆண்டவரே முதலாவது நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தமும் ஆண்டவரே நீதியும் உள்ளவர்களாக வாழ்ந்து அநேகர்களை கர்த்தருக்குள்ளாக நடத்தக்கூடிய கிருபை தாரும் உடைய மகனை பயன்படுத்திய கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். கூடி வந்த எல்லா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். அப்படியான கூட ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய ஐக்கியம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு கர்த்தாவே ஐக்கியமாக இருந்து கர்த்தாவே வசனத்தை கேட்க கிருபை செய்கிறவர்காய் ஸ்தோத்திரம். அடியானையும் இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியாய் பலப்படுத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம். கூடி வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவருடைய குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம். கர்த்தாவே அனுதினமும் விதமாக அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு ஆவிக்குரிய ஐக்கியத்தை விரும்பி கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே உற்சாகப்படுத்தும்படியாக உடம்பாக்கு சபையாருக்கு கொடுத்திருக்கிற என்ற பாரத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே இதை பொறுப்படுத்தி நடக்கக்கூடிய சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவருக்காகவும் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். அவரையும் பலப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் அவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரை எந்த தடையும் இல்லாதபடிக்கு நீர் நடத்தி கொடுத்து அதற்காகவும் உனக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். கர்த்தாவே தொடர்ந்து நாமம் மகிமைப்படுவதாக. துதிகான மகிமை ஆபத்து மற்றும் ஒருவருக்கே செலுத்தி கர்த்தரும் ரட்சகருமாய் இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளியேறப்பட்ட நாமத்தில் தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஒரு பரலோகத்தில் ஆகிய ஆமென். May the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen.
Thank you all for being with us, especially Brother Jay Singh Joseph. May the good Lord be with all of us. We shall meet, God willing, tomorrow evening at the same time at 6:45. Till then, let the blessed Lord be with each one of us. God bless.